السلام علیکم ویورز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کا پاکستان کے مختلف علاقوں میں حملے۔ پاکستان نے بھارت کے مختلف ڈرونز مار گرائے۔ ساتھ ہی دنیا کا سب سے پاورفل اسلامک ملک مصر کا بھارت کے خلاف دھماکہ خیز اعلان۔ اپنے صوبائی طیارے پاکستان روانہ کر دیے۔ ساتھ ہی بھارت کا کشمیر کے مختلف علاقوں میں کشمیریوں کے خلاف کارروائی۔ مصر آگ بگولا ہو گیا، بھارت کو دھمکی دے ڈالی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں جموں خطہ کے ضلع کٹھوعہ میں بھارتی پولیس نے RSS کے غنڈوں کے ہمراہ گوجر بکروال کمیونٹی کے گھروں میں داخل ہو کر مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ اور خواتین کی بے حرمتی کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کٹھوعہ کے راج باغ پولیس اسٹیشن میں تعینات وشال نامی پولیس افسر کی قیادت میں پولیس کی ٹیم اور RSS کے غنڈے کے علاقے کرانڈی میں عبد المجید کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کوئی وجہ بتائے عبد المجید اور ان کے بیٹوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس اہلکار اور RSS کے غنڈے عبد المجید اور ان کے بیٹوں کو گھسیٹتے ہوئے گھروں سے باہر لے گئے اور اس دوران خواتین کی بے حرمتی کی۔ کرانڈی ضلع کٹھوعہ میں ایک مسلم اکثریتی گاؤں ہے جہاں 98% آبادی مسلمان ہے۔ بھارتی پولیس نے اس پر بس نہیں کیا، بلکہ اگلے دن سینکڑوں پولیس اہلکار اور RSS کے گنڈوں نے ایک بار پھر گاؤں میں داخل ہو کر خواتین اور بچیوں سمیت تمام مسلمانوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، گھریلو اسباب کی توڑ پھوڑ کی اور لوگوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے پولیس کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ انہیں گولی مار دیں گے۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل بابر افتخار کے مطابق بھارتی فوج کے گزشتہ 24 گھنٹوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال گولہ باری کے نتیجے میں 4 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بھارتی فورسز نے LOC کے ساتھ واقع شاردا شاہ کوٹ ڈڈیال سیکٹر پر بلا اشتعال گولہ باری کی ہے۔ DG ISPR کے مطابق بھارتی فورسز کی اشتعال انگیز اور گولہ باری کے نتیجے میں چھری بسن والے گاؤں کی رہائشی کی ایک بچی سمیت 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ DG ISPR نے بتایا کہ بھارتی افواج نے جان بوجھ کر سویلین آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کی بلا اشتعال گولہ باری پر پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے اور مؤثر انداز میں بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ DG ISPR کا مزید کہنا ہے کہ 2020 میں بھارتی فوج نے اب تک سیز فائر کی 708 خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا ہے۔ میجر جنرل بابر افتخار نے یہ بھی بتایا ہے کہ 2020 میں بھارتی فوج کی سیز فائر کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں 2 شہری شہید اور 42 زخمی ہوئے ہیں۔ دہلی میں ہونے والے مسلم مخالف فسادات اور متنازع شہریت ترمیمی قانون کے خلاف مصر میں شدید احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر سول سوسائٹی کی جانب سے دارالحکومت میں واقع ہندوستانی سفارتخانے کے باہر نعرے بازی کی اطلاعات ہیں۔ درِ اثنا مصری حکومت نے مصر میں موجود ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ ادھر ہندوستان میں واقع ہندوستانی سفارتخانے اور مدان میں واقع ہندوستان قونصل خانے کی حفاظت کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ دہلی تشدد میں 53 افراد جاں بحق ہو گئے تھے، جن میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ ساتھ ہی کروڑوں روپے کی املاک، جن میں مکانات، دکانیں شامل ہیں، ان کو بھی جلا دیا گیا۔ اس تشدد کے بعد سے دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مسلم ممالک میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ بنگلہ دیش، افغانستان، انڈونیشیا اور اب مصر میں بھی
सड़कों पर उतरकर लोगों ने दिल्ली में मुस्लिम मुखालिफ एहतजाज पर सदाए एहतजाज बुलंद किया है। मिस्री सदर जो कि वददौर हुकूमत की तरफ से एक तरफ जहां हिंदुस्तानी सफारतखाने और कौंसल खाने की हिफाजत की अज़म का इजहार किया गया है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तानी हुकूमत से कहा है कि मिस्री अवाम में पाए जाने वाले गुस्से पर तवज्जो दी जाए। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि मिस्र में 90% मुसलमान हैं, फिर भी यहाँ और मुस्लिम और पैरोकारान भी मौजूद हैं और ये इस्लामी मुल्क है और सिविल सोसाइटी और मुतादिद तंजीमात ने एहतजाज करके हिंदुस्तानी हुकूमत को पैगाम दिया है। लोगों में तशवीश है, लेकिन मिस्री हुकूमत को यकीन है कि दोनों ममालिक में जमहूरियत और दोनों में कसीरुलजहती सकाफत की हामिल हैं। ज़राए ने मज़ीद बताया कि मिस्र हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इससे यहाँ की आवाम में तशवीश है और ये हुकूमत के लिए भी एक मसला है। कबल अज़ीम 1 मार्च को भी मिस्री वज़ारत ख़ारजा की तरफ से हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब किया था और अपनी तशवीश का इजहार किया था। वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मिस्र के सफ़ीर और हिंदुस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने एक से ज़्यादा मरतबा मीटिंग करके हिंदुस्तानी सफारतखाने की हिफाजत पर तशवीश ज़ाहिर की थी। हिंदुस्तानी सफ़ीर परदीत रावत इस हफ्ते के आखिर में इंडोनेशिया के नायब सदर और आलमी दीन से भी मुलाकात करने वाले हैं। 13 मार्च को मिली इंतजामियों और सिविल सोसाइटी की जानिब से CIA और दिल्ली फसादात के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया था। यहाँ हर जुमे को इस तरह का एहतजाज किया जाता है और ये सिलसिला 3 हफ्तों से बदस्तूर जारी है। वसी पैमाने पर एहतजाज के पेश नज़र हिंदुस्तानी सफारतखाने की हिफाजत के लिए पेश नज़र 1100 पुलिस एहलकारों को मामूर भी किया गया है। जुमेरात के रोज़ मिस्र उलमा कौंसिल की एक मीटिंग से मुतालबा किया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हिंदुस्तान के लिए भेजे जो CEA और दिल्ली फसादात और जम्मू कश्मीर में हुई कार्रवाई की तहकीकात करे। मीटिंग के दौरान कहा गया कि हिंदू शिद्दत पसंद की तरफ से हिंदुस्तानी मुसलमानों पर हमला किया गया। इलावा अज़ीम इंडोनेशियाई हुकूमत से मुतालबा किया गया कि हिंदुस्तानी मसनूआत का भी बाइकाट किया जाए। वाज़ेह है कि मलेशिया तुर्की के बाद मिस्र ने भी जम्मू कश्मीर पर किए तबसरे को हिंदुस्तानी हुकूमत ने उन्हें अंदरूनी मामलात में करार देकर चुप करवा चुकी है, जबकि ईरान को भी हिंदुस्तान ने यही जवाब दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए इंसानी हकूक़ की सरबराह ने हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। उस वक्त भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने यही किया कि ये हमारा अंदरूनी मामला है। मिस्र ने भारत के खिलाफ सखोई 30 जेट तैनात कर दिए और 6 फाइटर जेट पाकिस्तान रवाना कर दिए। मिस्र की फौज जो दुनिया की ताकतवर इस्लामी फौज तस्वुर की जाती है, मिस्र के सदर अल सीसी ने भी पाकिस्तान की मदद का ऐलान किया है। मिस्र की फौज ने दौलत इस्लामिया, इराक और शाम ISIS के इस्क्रित पसंदों को भी जनूबी फिलिपाइन से हदूद में आने वाले रोकने के लिए 3 सखोई जेट तैयारों से अपनी सरहदी सलामती को तक़वियत बख्शी थी। कराकान में फ़ज़ाई के अड्डे के सरबराह कर्नल रैडक कसोन के हवाले से एतवार के रोज़ न्यूज़ के हवाले से बताया गया है कि तीनों सखोई तैयारे जुम्मे के रोज़ 1 माह क़याम करने के लिए पहुँचे हैं और ये भारत को बहुत हद तक निशाना बना सकते हैं और ये भारत को शदीद किस्म की जंगी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा है कि इस्लामी बागियों को जनूबी फिलिपाइन के शहर मुरावी पर भी पिछले दिनों मिस्री फौज ने सख्त हमले किए थे। मिस्र और इसराइल का मामला जो पहले ही ज़ेर गौर है, अब मिस्र ने भारत को भी सबक सिखाने का ऐलान किया है। मिस्र दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो बैक वक्त भारत, इसराइल समेत अमेरिका को भी शदीद इबरत का निशाना बना सकता है। मिस्र की हुकूमत ने पाकिस्तान के लिए शानदार ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क पर भारत ने चढ़ाई करने की कभी भी कोशिश भी की तो मिस्री हुकूमत भारत पर शदीद तरह से हमले करेगा। मिस्र के पास दुनिया के वो हथियार मौजूद हैं जो शायद किसी भी इस्लामी मुल्क या किसी भी दूसरे मुल्क के पास मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत जो हथियार रूस से खरीद रहा है वो एक्सपायरी डेट मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन जो मिस्र के पास हथियार हैं वो अमेरिका और चीन के बनाए गए हथियार हैं और मिस्र के अपने बनाए गए भी हथियार मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि भारत ने
اب کبھی بھی شدید قسم کی پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو مصر اپنے طیارے بھارت کی سرحد پر روانہ کر دے گا اور بھارت پر شدید قسم کے حملے کرنا شروع کر دے گا۔